اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن کا قسط نمبر 10 حاضر ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپریشن روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صفدر ایک لمحہ رکنے کے بعد اندر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ جولیا اس کے پیچھے تھے۔ وہ اس طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ننھی بچی پہلی بار ڈرنی لینڈ میں داخل ہو کر آئی ہوئی۔ یا تو کسی چیز کو نہیں چڑھا گیا، لیکن باس بھی موجود نہیں ہے اور سسٹم بھی بند ہے، صفدر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے میز کی دوسری طرف بڑھ گیا۔ اوہ، یہاں کی تلاشی لی گئی ہے، دراز کھل پڑی ہے، صفدر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، کیونکہ میز کی تینوں درازیں کھلی پڑی تھی۔ دوران میں موجود کاغذات الٹ پلٹ سب نظر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے چند کو دبانا شروع کر دیا اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ یہاں تو ہر چیز مکمل طور پر ڈٹ پڑی ہوئی ہے اور باس بھی موجود نہیں، جبکہ پھاٹک بھی اندر سے بند تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر، کیا یہ چیپ کو کرسی ہے؟ چیپ اس پر بیٹھا ہے اور یہی ریسیور اٹھاتا ہے۔ جولیا کے جذبات اس کمرے میں پہنچتے ہی بدل گیا اور اب بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ ہاں مس جولیا، لیکن باس کہاں چلا گیا اور یہ سب سسٹم آخر ڈٹ کیسے ہو گیا؟ صفدر نے کہا، تم ہی بتاؤ، میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا۔ میرا تو ذہن بالکل ہماب ہو گیا ہے، جولیا نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی لمبی ہی گڑبڑ ہوئی ہے، ہمیں باہر جا کر اس کی مکمل نگرانی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم دوبارہ یہی آئے، صفدر نے کہا۔ مجرم؟ کون سے مجرم؟ جولیا نے اس طرح اچھلتے ہوئے کہا جیسے صفدر نے کوئی انہونی بات کر دی۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ باس از خود سارے سسٹم کو ڈیٹ کر کے دیوار پان کر باہر چلا گیا ہوگا؟ یہ بات نہیں مس جولیا، میرا خیال ہے کہ یا مجرم نے کوئی چکر چلایا، انہوں نے کسی جدید ایجاد سے یا کا سسٹم ڈیٹ کر دیا ہے اور پھر باس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور شاید دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اندر سے پھاٹک بند کر دیا اور خود دیوار سے کود گئے، صفدر نے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہی کیسے ہوئی؟ جولیا صفدر کی بات سنتے ہی بری طرح چیخ اٹھی۔ اوہ، تو پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ باس کہا گیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو سکتے ہے، لیکن جو کچھ تم سوچ رہے ہو ویسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ضرور باس نے خود ہی سب کچھ کیا ہے، کیسا کیا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جولیا نے پھر پٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر بھی ہم اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ باہر نگرانی کرے؟ شاید باس واپس آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کس خفیہ راستے سے چلا گیا ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صفدر نے کیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا، اس کی نظریں کرسی کے پائے کے ساتھ فرش پر چپک سی گئی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے جھپٹا اور اس نے پائے کے ساتھ پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے کاغذ پرزے کو تیزی سے اٹھا لیا۔ کیا ہے یہ؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ اس پر کچھ نمبر لکھے ہوئے، لیکن یہ پورن نمبر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہندسوں کی تعداد 10 ہے اور ابھی اتنی لائنیں پاک ایشیا میں ٹیلی فون کی نہیں قائم ہوئی، صفدر نے غور سے کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے کاغذ کو دروازے کی طرف کیا اور دوسرے لمحے چونک پڑا، کاغذ کے اندر سے ایک واٹر مارک نظر آ رہا تھا۔ اوہ، یہ تو ریمبو کلب کا نشان ہے، صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ریمبو کلب، جولیا نے چونک کر کہا۔ اوہ، میں سمجھ گئی، یہ واقعی فون نمبر ہے۔ پہلے 8 ہند سے تو نمبر ہے، اس کے بعد باقی 2 نمبر یا تو ایکسٹینشن کے ہے یا پھر کمرہ نمبر ہے۔ آئیے، صفدر نے کہا اور دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ جولیا حیرت بھرے انداز میں کندھے اچکاتی صفدر کے پیچھے باہر آ گئی۔ اب کار میں بیٹھی، میں پھاٹک کھولتا اور آپ کے باہر جانے کے بعد میں پھاٹک بند کر کے دیوار کود کر باہر آؤں گا، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا۔ جولیا اس طرح کار میں بیٹھ گئی جیسے صفدر ہپنوٹائزم کا عامل ہو اور وہ اس کی معمول وہ بڑی میکان کے انداز میں اس کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی۔
सफदर ने फाटक खोल दिया और जूलिया कार बाहर ले गई, लेकिन इस कार आगे बढ़ाने की बजाय एक साइड पर रोक दी। फाटक इसके औकफ में बंद हो चुका था और फिर थोड़ी देर बाद सफदर ने कार का साइड दरवाजा खोला और अंदर सीट पर बैठ गया। जल्दी से किसी पब्लिक फोन बूथ पर चले, मैं चेक करना चाहता हूँ, सफदर ने तेज लहजे में कहा और जूलिया ने वह किसी मामूल की तरह कार आगे बढ़ाई। तुम इतनी ऊंची दीवार से आसानी से कैसे पान लेते हो? अचानक जूलिया ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आ गया हो। मेरे बिल्ड में कमंद मौजूद है मिस जूलिया, मैं उसे हमेशा साथ रखता हूँ, सफदर ने कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। सामने किसी कैफे से फोन कर लेना थे, जूलिया ने कहा। अब इसका ज़हन शायद समझने लग गया। नहीं हो सकता है कि कोई आदमी निगरानी कर रहा हो, सफदर ने कहा। तो फिर कार की भी निगरानी हो सकती है, जूलिया ने चुन कर कहा। मैं चेक कर रहा हूँ, आप बहरहाल फोन बूथ की तरफ चलिए, सफदर ने कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया ने कार एक पब्लिक फोन बूथ के करीब पहुंचकर रुक दी और सफदर बिजली की सी तेजी से नीचे उतर कर दौड़ता हुआ फोन बूथ में दाखिल हो गया। जूलिया भी नीचे उतरी और इसके पूछे फोन बूथ में दाखिल हो गई। सफदर नंबर घुमा रहा था। यस, रेम्बो क्लब। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और सफदर चूम पड़ा। 3-1 मिला, सफदर ने हॉर्न बेचते हुए कहा। 3-1 बंद है, प्रोफेसर कहीं गए हुए है, दूसरी तरफ से जवाब आया। प्रोफेसर, लेकिन ये तो रॉबर्ट साहब का नंबर है, सफदर ने कहा। रॉबर्ट साहब नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। 3-1 में तो प्रोफेसर शार्टन ठहरे हुए हैं, हमारे क्लब में कोई रॉबर्ट साहब नहीं ठहरे हुए, दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया। ओह अच्छा, प्रोफेसर ही होंगे, लेकिन वो कहाँ गए और किस वक्त आ गए? मुझे इस इंतहाई अहम बात करनी थी, सफदर ने कहा। आधे घंटे से ज्यादा हुआ है उन्हें गए हुए, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो कहाँ गया है। एक गैर मल्की साहब उन्हें मिलने आए थे, वो उनके साथ गए, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। गैर मल्की साहब, वो बारी से चेहरे वाले मिस्टर एडवर्ड इनकी बात कर रहे हैं आप? सफदर ने कहा। जी नहीं, इनका चेहरा मलबूतरा था, बारी नहीं था और मैं इनका नाम नहीं जानता, दूसरी तरफ से जवाब दिया। ओके थैंक यू, सफदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या बात हुई? जूलिया ने पूछा। एक बात मेरे जहन में आई है, एक बार मैं इमरान साहब से एक प्रोफेसर शार्टन का नाम सुना था जो हिप्नोटाइज्म में बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी समझे जाते हैं और इनका ताल्लुक नांगलैंड से है। हो सकता है कि ये वही हो या फिर कोई और हो, सफदर ने फोन बूथ से बाहर आते हुए सोचने के अंदाज में कहा। हिप्नोटाइज्म में अथॉरिटी क्या मतलब में भी नहीं, जूलिया ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। मिस जूलिया, अगर ये वही प्रोफेसर हिप्नोटाइज्म वाला है तो फिर वाकई मसला टेढ़ा है। इसका मतलब है कि किसी तरह से चीफ बास को अगवा किया गया है और हो सकता है कि मुजरिम प्रोफेसर शार्टन के जरिए उनसे कोई खास राज उगलवाना चाहते हैं, वरना उन्हें अगवा करने का कोई तग नजर नहीं आता। अगर चीफ बास वाकई मुजरिमों के हाथ आ गए थे तो इनको गोली मार देते, पुरस्कार अंदाज में इनको अगवा कोई खास मकसद ही रहता है। और वाकई अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुजरिमों ने फाटक अंदर से बंद खास तौर पर किया है, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात के खिलाफ है कि वो वापस जाते हुए अपना तरदुद करे। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने फाटक इसलिए बंद किया कि किसी को शुबा न हो सके, और इसका एक ही मकसद हो सकता है कि मुजरिम दोबारा दानिश मंजिल में दाखिल होना चाहते हैं। वो शायद जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो दानिश मंजिल में ही मौजूद है, जिसको वो ट्रेस नहीं कर सकते। सफदर ने बड़ी मुहानत से सारी बात का तजिया करते हुए कहा। ओह गो, मुझे 1% भी यकीन नहीं है कि चीफ बास को इस तरह हेडक्वार्टर से अगवा किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। हमें दानिश मंजिल की मुकम्मल तौर पर निगरानी करनी चाहिए। वो लाजिमन वापस आएंगे तो हम उन्हें सकते हैं, जूलिया ने जवाब दिया। अब इसका ज़हन भी हैरत के दायरे से निकलकर काम करने लगा था। तो अब फौरन सारे साथी को बुलाया और उन्हें दानिश मंजिल का निगरानी करने के लिए कह दे और खुद भी वही जाए। मैं रेम्बो क्लब जाता हूँ, मैं इस प्रोफेसर के कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, शायद वहाँ से कोई और क्लू मिल जाए।
सफदर ने कहा, ठीक है, हमें हर तरफ से ख्याल रखना चाहिए। जूलिया ने सर हिला दिया और सफदर तेजी से मुड़कर इस तरफ बढ़ने लगा जिधर टैक्सी स्टैंड था, ताकि जल्द अज जल्द टैक्सी पकड़कर वो रेनबो क्लब में पहुंच जाए, क्योंकि इनकी कार तो वही मेमोरियल रोड पर ही रह गई थी। दोस्तों, तो ये था सीक्रेट सर्विस मिशन का किस्त नंबर 10। अगला किस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द उर्दू दुनिया के स्क्रीन पर आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।